Hi dear students, welcome to CAT course offered by St. George's College, Arvindra. This is paper 1, Fundamentals of Financial Accounting, video session number 16. So here we are starting our third module. In the third module, we will be discussing about the depreciation accounting. So നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സെഷൻ മുതൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So let's discuss what is the accounting concept of depreciation. So depreciation means it is the gradual reduction in the value of the fixed assets due to normal wear and tear or the obsolescence. So depreciation is a word which is related with the decrease in the value of your fixed assets. So the fixed assets value goes on decreasing. And what are the causes of decrease in the value of fixed assets? That may be due to normal the wear and tear, which means due to the continuous usage of that particular asset, or due to the obsolescence. Obsolescence means the change in technology. So നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. So it is the gradual diminution or the loss or the shrinkage in the utility of the assets due to wear and tear or the continuous use or the passage of time or the introduction of technology into the market. So this concept directly says that the value goes on decreasing, and there can be sometimes the loss of the asset due to any of the natural calamities or unforeseen events. So the assets can be even lost. That also comes under the part of depreciation. Or the asset goes on shrinking or gets reduced, like mines, coal mines, or petroleum wells, etc. So there can be different causes in which the assets value goes on decreasing. So all these concepts comes under the common term depreciation. So the business hold fixed assets for its regular usage and for not for the resale. So നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുകൾ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? The main intention for the use of fixed asset is only for increasing the earning capacity. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് അസറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്? അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീസ്, അതിന്റെ ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ റീസെയിൽ. അല്ലാതെ അത് വിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സുകൾ അസറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. The capacity of the fixed assets to render service cannot be unlimited. അതായത് നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു അൺലിമിറ്റഡ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് സർവീസ് ഓർ ദ യൂസ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ അതിന്റെ യൂസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ലാൻഡ്, ഓൾ അതർ അസറ്റ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് എ ലിമിറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. അപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു അസറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതെന്താണ്? ലാൻഡ് മാത്രമാണ്. അല്ലാത്ത എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലിമിറ്റഡ് യൂസേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അസറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷേ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അസറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത. So now let's see the definition of the depreciation. Depreciation accounting is a system of accounting which aims to distribute the cost or the basic value of the tangible capital assets, and it is less the salvage value over the useful life of that particular asset or a unit in a systematic and in a rational manner. So this definition contains many things that are basically applied to the accounting concepts or depreciation accounting. So let's see the first concept, that it aims to distribute the cost. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്.
പക്ഷെ ഈ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇയറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ ഒരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ സീരീസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് there is distribution of the cost. So the entire expense which is being spent on a fixed asset, it is charged as on the basis of a distribution. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ P&L അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർ ദി ബേസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ ബേസിക് വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളത് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ആസ് ആഫ്റ്റർ ദി ചാർജിങ് ഓഫ് ദി സാൽവേജ് വാല്യൂ. What do you mean by salvage value? Salvage value means the value which is derived or which the company or the business unit will get at the end of the useful life of the asset. ആ അസറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അസറ്റിന്റെ യൂസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് വിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നെറ്റ് റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ആസ് എ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം ദ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും എന്തുണ്ട്, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. ആ ലൈഫ് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഇൻ എ റാഷണൽ മാനർ. അതായത് ചില വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതലും ചില വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂട്ടി, അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ വേണം, ഒരു റാഷണാലിറ്റിയിൽ വേണം നമ്മളത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So we can say that depreciation is just an allocation and it is not for the valuation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു വാല്യുവേഷൻ അല്ല, ഒരു അസറ്റിന്റെ ഒരു വാല്യുവേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. പകരം എന്താണ്, ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഒരു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അലോക്കേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്, ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്. Now we can see some of the terms which are associated with the depreciation accounting along with the term depreciation. Depreciationോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൂടിയാണ്, സിമിലർ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. The first concept is known as the amortization. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. എന്നാൽ ഈ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിന്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് amortization. So we should see that the amortization word is linked with the intangible asset. So intangible assets such as goodwill or trademark or patents are written off over a number of accounting periods over its estimated life. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേംസ് മുമ്പേ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട്, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അമോർട്ടൈസേഷൻ? അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? അത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ റിട്ടേൺ ഓഫ് വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So the periodic write-off is known as amortization and it is very much similar to the depreciation in tangible asset. അപ്പം ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. So the term amortization is also used for writing of the leasehold premises. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു റെന്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചില അസറ്റ്സുകളോ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസോ നമ്മൾ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലീസ് ഹോൾഡിന്റെ ലീസ് റെന്റൽസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അമോർട്ടൈസേഷനിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രിമൈസസ് കംസ് അണ്ടർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ, ഡിപ്ലീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. Amortization is normally recorded as credit to the asset account
directly or to the distinct provision for depreciation account. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ amortization ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So another term that is known as depletion. So we should know these words relate to which particular concept. നമ്മൾ പറഞ്ഞു depreciation fixed asset ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, amortization intangible assets ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now comes to the concept of depletion. There are certain assets like mines, oil wells, quarries, sand pits and similar other assets of വേസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസറ്റിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ അസറ്റ്സിന്റെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ്. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കോൾ മൈൻസുകൾ അത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുവാണ്, പിന്നെ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകളുടെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അസറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിനൊരു റീജനുവേഷൻ വരുന്നില്ല, അത് വീണ്ടും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മൈൻസ്, ക്വാറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. In this method, the cost of the asset is divided by the total workable deposits of the mine. നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and depreciation can be distinguished from depreciation in the physical shrinkage or lessening of the estimated quantity and latter implying a reduction in the service capacity of the asset. അപ്പം എന്താണ് ഡിപ്ലീഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം? ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ എന്തുണ്ട്? ഫിസിക്കൽ ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് അതിന്റെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ. നമുക്ക് ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറവൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പുതിയ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു 10 വർഷം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർഷം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 9 വർഷമുള്ളൂ, രണ്ടാമത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8 വർഷമുള്ളൂ. പക്ഷെ അസറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറയുന്നതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഷ്രിങ്കേജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ. And the last one comes the topic of obsolescence. ഒബ്സൊളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ പറഞ്ഞാണ്, ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സൊളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ലോസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾനെസ്. നമുക്കിനി ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സൊളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സെട്ര. അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജിയോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻസോ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സൊളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്യൂ ടേംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ, ഡിപ്ലീഷൻ, ഒബ്സൊളസൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കോമൺ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നും, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നും, വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്ലീഷൻ എന്നും. ഒരു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സൊളസൻസ് എന്ന ഒരു ടേമിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുകയാണ്. So now let's see what are the nature of depreciation. Depreciation എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവാണ്. So depreciation is the term which is applied only to fixed assets. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്, ബിൽഡിംഗ്, എക്യുപ്മെന്റ്, മെഷീനറി ഓർ ഫർണിച്ചർ, ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര. All these are ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ടേം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ചാർജ് ടു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ദീസ് ലോങ് ടേം ഓർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് എ ലിമിറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകൾക്കാണ്? അത് അതിന്റെ യൂസ് ലിമിറ്റഡ് ആകുന്ന അസറ്റുകൾക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ല? ലാൻഡിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസറ്റ്. അപ്പൊ ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഈ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദിസ് ഡിക്രീസ്? ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദി വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓർ ഒബ്സൊളസൻസ് എക്സെട്ര. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് കൊണ്ടോ അല്ലെ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിമിന്യൂഷൻ ഓർ ലോസ് ഓർ ഷ്രിങ്കേജ് ഇൻ ദ യൂട്ടിലിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസറ്റിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. To make as part of the cost of assets chargeable as an expense in the profit and loss account, the accounting period in which the asset helps in earning revenue. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ഏണിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അതായത് എല്ലാ ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസും തമ്മിൽ മാച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒത്തിരി റവന്യൂ എടുത്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അസറ്റ് കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്തേക്കുന്ന റവന്യൂ എന്താണോ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യണം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അസറ്റ് അത്രയും നമ്മൾ ആ വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഏണിങ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. And what are the general causes of depreciation? So it can be divided into four. The first one is internal causes. അതായത് ഒരു അസറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ കോസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വെയർ ആൻഡ് ടയർ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയർ ആൻഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഡിപ്ലീഷൻ. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്ലീഷൻ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് ലൈക്ക് മൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ റിഫൈനറീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ്. നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ അല്ലാത്ത അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സൊളസൻസ് ആണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജിയാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനോട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലാണ് ഒബ്സൊളസൻസ്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെക്നോളജി. And the second one is inadequacy, like increasing in the capacity of the business. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇന്നാഡിക്വസി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പുതിയ അസറ്റ്സുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ആർ ദി ടു എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൈം എലമെന്റ്. ടൈം എലമെന്റ് നമുക്കറിയാലോ, പാസേജ് ഓഫ് ടൈം. നമ്മൾ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആയാലും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആയാലും വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ് ആയാലും അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി സം അബ്നോർമൽ ഒക്യുറൻസസ്. നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില അസറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും, ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ലോസ്, കംപ്ലീറ്റ് ലോസും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ അസറ്റ്സിന് ഡാമേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും. അതാണ് നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ഒക്യുറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ജനറൽ കോസസ് ഓഫ് depreciation. It is classified into four: internal causes, external causes, time elements, and abnormal occurrences. Now let's see some of the characteristics of depreciation. First one is, it is a charge against profit. What is the concept of charge against profit? Charge against profit means it should be charged to profit and loss account whether there is profit or loss. Irrespective of the level of profits, it should be charged. It is compulsory.
That is known as charge against profit. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോന്നോ ലോസ് ആണോന്നോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് it should be provided into the books of account. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് അഗൈൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is the reduction in the service potential. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമിന്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സർവീസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. And it is an estimated loss on the value of the asset. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. And it is depending upon different assumptions like its effective life, the residual value or the salvage value, etc. അതായത് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചില അസംഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്രയാണ്, അത് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. And also it is a process of allocation and not valuation. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഒരു അസറ്റിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ പല പല വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അലോക്കേഷൻ. ആൻഡ് അത് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചില ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചില എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ എനി പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദി വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റിന് 5 വർഷമാണ് ലൈഫ് എങ്കിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ 6ാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സർവീസ് ചെയ്ത് അതിനെ പുതിയൊരു മെഷീൻ ആക്കി, ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീൻ ആക്കി നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലാതെ ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയും അസറ്റിന്റെ ബുക്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുകയും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസിന് എതിരാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഓൺ ടാഞ്ചിബിൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്. അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ വാല്യുവേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടൺ അഡീഷൻസ് അല്ലെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കോസ്റ്റുകൾ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ അസറ്റുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് ഒരു നില പണിതു, രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു നിലയും കൂടെ പണിതു, അപ്പോൾ അഡീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്. What do you mean by opportunity loss? It is the gain that is foregone by selecting the next best alternative. അതായത് നമ്മൾ ഈ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചില കേസിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. then estimated life, സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ, the chances for obsolescence, അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയർസ്, റിന്യൂവൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ legal provisions. So these all things are considered while measuring the concept of or measuring the value of depreciation. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Now we are moving to the last topic in this session, that is the methods of charging depreciation. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്. സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 3 മെത്തേഡ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തേത് ആനുവിറ്റി മെത്തേഡ്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മെത്തേഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ. ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 3 മെത്തേഡാണ്. ഒന്ന് സിങ്കിങ് ഫണ്ട്, 2 ആനുവിറ്റി, മൂന്നാമത്തേത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്നത് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ വാല്യൂ മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിംഗ് വാല്യൂ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ്, ഡബിൾ ഡിക്ലൈനിങ് മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡുകളാണ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി യൂസേജ്, വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് മെത്തേഡ്, മൈലേജ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലീഷൻ സർവീസ് മെത്തേഡ്. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചാർജിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചില അസറ്റുകൾക്ക് അതിന്റെ മൈലേജ് ആണ്, അപ്പോൾ മൈലേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ ഡിപ്ലീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജിങ് മെത്തേഡ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൈസ്, that is the revaluation methods and the repairs provision method. So these are some of the methods
which are used for charging depreciation on the fixed assets. So നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് about the depreciation. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ചാർജിങ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് or the cost of the asset is allocated for different years because we are using the asset for different life period. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ പല പല വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം എല്ലാ ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളിലും അസറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റിന്റെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് every businessman should know the concept and should know how it is applied in the business. So we can meet in the next video, and in next video we will be discussing about the different methods of charging depreciation in very detail. Okay, we can meet in the next video. Thank you.